기도하고 예배를 시작하겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘도 주님의 날 함께 모여 예배하게 하심을 감사합니다. 저희들의 마음을 만져주셔서 주님 주시는 기쁨으로 넘치는 은혜를 맛보게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 축복해요 찬양하겠습니다. 축복해요 너를 통해 주의 큰 일 이루시리
We will now confess our faith with the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to the judge the living and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. We will now sing John Hara, Yesu Cristo. Now Yeon Kim will pray for the E-Generation worship. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님, 이 시간 거룩한 마음으로 예배 드릴 수 있게 하시고 새로운 한 달을 허락하여 주심을 감사합니다. 러시아와 우크라이나의 전쟁이 더 이상 다치는 사람 없이 하루빨리 끝나기를 기도합니다. 사랑의 하나님, 말씀 전해주시는 목사님에게도 힘을 주시고 우리가 그 말씀을 잘 따를 수 있도록 해주세요. 우리의 기도와 예배를 기쁘게 받아주시기를 간절히 바랍니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 2 티모티 챕터 1 verse 7의 암송을 하는 마지막 날이에요. 그래서 함께 일단 한번 읽어볼까요? 다 같이 한국어부터 시작. 하나님이 다시 할게요. 왜 안 나온 줄 알았어요? 다시 다 같이 시작. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 자, 영어로도 한번 해볼게요. 시작. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. 다 외우셨죠? 오늘은 다른 어떤 이 부분에 대한 설명을 하지 않고 다 외운 사람만 한번 확인해 볼게요. 자, 외운 사람. 한 사람. 좋아요. 뒤에 두 사람? 세 사람? 네, 세 사람. 또 이럴 줄 알고 준비했습니다. 자, 오늘은 외우고 넘어갑니다.
자, 넘겨주세요. 자, 다 같이 한번. 그래도 목사님은 되게 착한 편이야. 많이 이렇게 레더를 깔아놨잖아. 그치? 다 같이. 저것만 보고 한번 외워보는 거예요. 처음에 뭔지 모르겠지만, 자, 다 같이 우리 뒤에 있는 사람들 말고 앞에 있는 사람들만 다 같이 한번 시작. 좋아요, 좋아. 그 맞는지 안 맞는지 한번 확인해 볼게요. 네, 눌러주세요. 다 같이. 이제 이게 탁탁 한번 맞춰서 눌러주세요. 네, 시작. 잠깐만요, 수사님. 먼저 눌러주시면 이게 컨닝이 되니까 지나간 다음에 눌러주셔야 돼요. 예, 다시 한번 처음부터 시작. 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 헌신, 절제하는 마음이니. 잘했어요. 이거를 목사님이 그동안 설교를 하면서 이런 말을 했죠. 하나님이 이거 줄여가지고 이렇게 했어요. 하나님이 주시는 마음은 무슨 마음이 아니라 쫄리는 마음이 아니라 뭐라고? 용기. 맞았어요. 자, 왜 용기라는 단어가 떠올랐냐면은 티미리라는 그 단어를 어떻게 하면 한국어로 잘 번역할 수 있을까 고민하다가 그 쫄리는 이라는 단어를 목사님 생각을 해봤었어요. 자, 영어로도 한번 해볼게요. 자, 영어로도 한번 보여주세요. 착하지, 목사님. 자, 다 같이 영어로도 다 같이 한번 눌러주지 마세요. 네, 이번에는. 네, 시작. Has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-power? 자, 그럼 맞는지 안 맞는지 우리 한번 확인하면서 넘어가 볼게요. 자, 다 같이 시작. 자기가 읽은 게 다 맞아요? 그러면은 이제 마지막으로 우리 함께 찬송으로 이 디모데후서 1장 7절 말씀을 불러보면서 마지막으로 한번 우리가 외웠는지 안 외웠는지 확인해보고 이 말씀을 우리가 이제 맞춰보도록 그렇게 할게요. As we sing hymn number 111, verse 2, offerings will now be collected. 주께서 주시는 해 한없이 크오니 우리가 받은 것을 거슬리 바치세 기쁨은 충만하고 소망은 불변해
참 좋으신 하나님 감사합니다. 주님 앞에 나아올 때 마음을 다하여서 예물을 준비하게 하시고 주님께 드리게 하시니 참으로 감사함을 드립니다. 하나님, 이 예물이 주님 나라를 위하여 귀하게 쓰임받을 수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주시고, 또한 바친 손길 위에 하나님 복의 복을 더하여 주셔서 하나님 나라에 귀하게 쓰임받는 우리 모두 다 될 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 감사를 드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Today's scripture is Exodus chapter 20, verse 1 to 17. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other God before me. You shall not make yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, and that is in the earth beneath, or that the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to those thousands, but of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you and your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock or your sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the seas, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that is the Lord your God is giving you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Amen. 네. 자, 오늘은 띠 모세스의 이제 마지막 날이에요. 이제 다음 주부터는 다른 주제로 우리가 이제 말씀을 듣게 될 건데, 어쨌든 목사님은 이제 디모데후서 1장 10절 말씀 우리 모두가 다 외웠다고 믿어요. 아멘. 못 외웠구나. 다시 할까? 자, 다 외웠다고 믿어요. 아멘. 자, 그러면 오늘은 이제 마지막 주제의 마지막 날, 모세의 그 마지막 성경 이야기는 어떤 내용인지 우리 함께 영상으로 보도록 할게요. Stories of the Bible. Moses in the wilderness. This is Moses, who was an Israelite born in Egypt in a time when Israelite boys were not supposed to live. Wait, huh? Moses, however, grew up in the palace of the Pharaoh, the very man who was enslaving the Israelite people. When Moses grew up, he made a big mistake and fled Egypt to live with the Midianites. But God called Moses back to Egypt to deliver his people with the help of his brother Aaron. After God showed his miraculous power in Egypt, he led the Israelites through the Red Sea and towards the Promised Land. They followed God, who showed himself as a cloud by day and fire by night. As God led them through the wilderness, the Israelites became thirsty and hungry. They complained to Moses and Aaron and said, "If only we had died in Egypt." God said to Moses that he would provide for his people. Hey! Each morning they awoke and found manna for the day. What's that? And each night God gave them meat.
the people were still thirsty, and they were mad at Moses, saying, "Did you bring us out here to die of thirst?" So Moses cried out to God, and God told Moses to strike a rock, and water came flowing out of it for the people to drink. And so the Lord provided for his people's needs. After traveling in the desert for 3 months, they came to Mount Sinai, and God called Moses from the top of the mountain. God spoke to Moses there of the future of his people and reminded him of the miracles of the past. After 3 days, there was thunder and lightning as a thick cloud covered the mountain. The people heard a loud trumpet blast. And Moses led people to the foot of the mountain to meet with God. God told them how his people were to live and how they were to honor him and respect each other. The Israelites had seen for themselves that God had spoken to Moses from heaven. These rules that God told them are called the 10 Commandments. And the Israelites feared God, for his mighty power had brought them out of slavery and provided for them in the desert. 여러분들은 오늘까지 5번에 걸쳐서 모세스라고 하는 이 바이블 스토리를 들어왔어요. 그리고 디모데후서 1장 7절과 연관돼서 하나님이 주시는 우리 마음에 대한 그 말씀을 들어왔는데, 혹시 이 말씀을 그동안 들으면서 혹시 이런 질문을 가진 사람이 있나요? 하나님께서는 왜 우리에게 사랑과 능력과 사랑과 절제라고 하는 그런 마음을 주실까? 다른 마음을 주실 수는 없었을까? 혹시 이런 생각, 이런 질문을 한번 스스로 가져본 사람이 없는 것 같아요. 목사님만 한 것 같아요. 여러분들은 이제 티네이저가 된 사람도 있고, 티네이저가 이제 되어져 가는 사람도 있어요. 티네이저가 된다는 것은 굉장히 위험한 일이에요. 왜냐하면 목소리도 변하고, 생각도 변하고, 몸도 변하면서, 사람이 이상해져. 전에 안 하던 말을 막 하고, 전에 안 하던 행동을 하고, 그리고 남들 앞에서는 너무 예쁘게 멋있게 보이려고 하면서 이상하게 동생들이나 엄마 아빠한테는 와일드하게 대하려고 하는 그런 성향을 가지는 나이가 티네이저예요. 근데 어쨌든 분명한 것은 내가 티네이저가 됐다는 것은 내가 그로업 하고 있다는 뜻이에요. 내가 잘하고 있다라는 거죠. 그러면 잘하고 나서 멈추는가? 그렇지 않아요. 잘하면서 더 성숙해지고 우리가 어른이 되어져 가는 그런 과정에 티네이저가 있어요. 이 과정에서 특히 이제 티네이저가 되어지고 된 사람들에게 이런 과정을 통해서 우리 친구들이 많은 것을 배워요. 선생님을 통해서, 친구를 통해서, 아니면 주변의 여러 어른들을 통해서, 또는 경험이 많은 사람들을 통해서 우리가 많은 것을 듣고 보고 배우게 돼요. 그리고 특별히 또 여러 매체들을 통해서도 우리가 많은 정보와 지식들을 얻게 돼요. 예를 들면 공부하는 방법. 어떤 튜터 선생님도 가르쳐 주지 않았던 공부하는 기가 막힌 방법을 유튜브 선생님이 가르쳐 주더라. 이런 거. 음식 만드는 거. 목사님 좋아하는 거. 목사님은 쿡하는 거 좋아하는데 유튜브에서 많은 레시피를 찾아서 막 해봐, 집에서. 그리고 자꾸 시험을 해. 누구한테 하냐면 희영이한테. 맛있어? 이러면서 맛없으면 강요를 해요. 맛있다고 말해! 막 이러면서. 빵을 굽는 법. 아니면 전자제품을 잘 다루는 법. 요즘은 목사님이 자동차 고치는 법에 대해서 유튜브를 막 보고 있어요. 되게 신기해. 자동차 나도 고칠 수 있을 것 같다. 마음만. 그런 생각이 들 때가 있어요. 그런데 우리가 이런 방법들을 어디서 쉽게 찾고 배울 수 있을까요? 한번 눌러주실래요? 목사님 생각은 유튜브. 오늘날 우리 친구들이 많은 것을 배우고 익히는, 그리고 많은 정보를 얻는 그런 어떤 매체가 유튜브가 될 수도 있고, 또 하나 있어요. 인스타그램. 그쵸? 이런 것을 통해서 다른 것도 있을 거야, 분명히. 그런데 이런 것들을 통해서 우리는 무엇을 배워요?
많은 인포메이션, 그리고 많은 지식들, 그리고 여러 가지 그 방법들, 메소드를 우리가 찾고 그리고 얻고 배우게 돼요. 근데 목사님도 이런 것을 통해서 그런 걸 배운다고 아까 얘기를 했는데, 그런 것들은 굉장히 우리들에게 유익을 줄 수 있어요. 목사님 배드민턴 좋아하는데 여태껏 목사님 누구한테 배드민턴을 배워본 적이 없어요. 목사님의 배드민턴 스승은 딱 한 분이 있어요. 누구냐? 미스터 유. 유튜브. 이런 것들은 굉장히 큰 유익이에요. 그런데 문제가 있어요. 이 매체들이 항상 좋은 것만 우리들에게 전해주는 것이 아니라는 거예요. 좋은 정보만 주는 것이 아니라 때로는 나쁜 정보, 때로는 틀린 정보도 유튜브나 인스타그램을 통해서 많은 사람들이 오픈을 해놨어요. 왜 그랬을까? 우리가 듣지 말아야 될 것, 보지 말아야 될 것, 우리가 따르지 말아야 될 것 같은 인포메이션이나 지식들도 많이 오픈해놨어요. 왜 그 사람들은 그것을 오픈했을까? 왜 그것을 업로드했을까요? 어떤 사람은 돈 때문에, 돈을 벌기 위해서, 어떤 사람은 자기만이 갖고 있는 생각을 알려주기 위해서, 그것이 좋든 나쁘든 신경 쓰지 않아. 내 생각을 많은 사람들하고 공유하고 싶어서. 그리고 어떤 사람은 단지 재미 때문에, 이거 해봐, 재밌을 거야, 근데 죽을 수도 있어. 이런 생각을 가지고 막 올려놓는 사람들도 있다라는 거예요. 그래서 이런 그 매체를 통해서 잘못된 지식이나 잘못된 정보, 그런 것을 우리가 얻게 됐을 때 어떤 문제가 생기냐면, 예를 들면 이런 게 있을 수 있어요. 남자친구 사귀는 방법, 여자친구 사귀는 방법, 첫 번째, 이러면서 옷을 벗어라. 남자들이요, 옷을 가볍게 입어라. 헤어스타일을 이렇게 해라. 뭐 이런 식으로 막 잘못된 정보를 가르쳐 줄 수가 있어요. 근데 그걸 따라 하다 보니까 어떻게 돼? 내 주변에 여자친구들이 다 도망가 버렸어. 내 주변에 남자친구들이 하나도 없어. 그럼 어떻게 되겠어요? 마음의 상처가 되는 거예요. 그쵸? 그래서 우리는 이런 것을 통해서 하나님이 주신 마음보다는 내가 보고 들었던 잘못된 정보 때문에 내 마음이 상하게 될 수 있다는 거예요. 그런데 이것이 오늘날 우리들만 그렇게 되는 것이 아니라, 우리가 아까 성경 이야기 속에서 봤던 이집트에서 탈출했던 이스라엘 백성들 안에서도 이런 일이 있었다는 거예요. 방법은 달랐지만 거의 비슷한 그 사건이 일어났어요. 이집트를 탈출해서 이제 광야를 백성들이 지나가고 있는데, 백성들 안에서 백성들 안에서 어떤 일이 일어났냐면, 물이 떨어진 거예요. 그리고 먹을 양식이 떨어진 거예요. 광야는 물을 구하고 양식을 구하기가 어려웠던 곳이에요. 근데 이스라엘 백성들이 그 탈출할 때 가지고 나왔던 물이나 양식이 다 떨어지고 없었어요. 그리고 오늘 우리가 봤던 영상에서 보니까 3개월 정도 지나니까 다 없어졌어. 그런데 사람들이 그때 하나님이 주시는 마음을 따르기보다는 두려워하는 마음. 우리 먹을 거 없어. 쫄리는 마음. 물이 없어. 우리 여기 다 죽는 거야? 그러면서 몇 사람들의 마음에 막 이런 생각을 집어넣은 거야. 거봐, 모세가 우리를 여기 데리고 나왔잖아. 먹을 게 하나도 없잖아. 모세 때문에 우리가 죽는 거야. 어떤 사람들이 이렇게 말을 막 하기 시작하니까 옆에 있는 사람이 듣고 보니까 그러네. 그러면서 마음이 쫄리고 마음이 두렵고, 물도 없잖아. 목말라 죽겠어. 이런 생각들을 하게 되면서, 갑자기 이런 생각들이 다른 사람들의 마음과 마음을 통해서 전염되기 시작을 했어요. 그래가지고 모세와 아론을 원망하기 시작했어. 야, 거의 모세, 너 우리가 그렇게 이집트에 내버려 달라고 그냥 가만히 두라고 그렇게 얘기했잖아. 그 여기까지 데리고 와서, 야, 먹을 것도 물도 어떡하라, 이렇게 하니까 모세의 마음이 어떻겠어요? 역시 똑같이 두렵고 또 쫄리는 마음을 가질 수 있었을 거예요. 근데 모세가 그때 하나님이 주신 마음을 가지고 하나님께로 나갔더니, 하나님께서 백성들에게 먹을 것이 없으니까 광야에서 하늘에서 이슬이 막 새벽에 떨어져야 되는데, 이슬이 떨어지는 그 시기에 만나라고 하는 것이 하늘에서 쑥히 떨어져요. 고기가 먹고 싶다. 우리가 하늘에서 갑자기 메추라기가 확 떨어져요. 그러면서 백성들에게 양식을 하나님이 준비하셨고, 근데 물은요, 목말라 죽겠는데요. 모세야, 반석을 탁 치니까 반석에서 물이 팍 터져가지고 그 반석에서 물이 나오는 물을 가지고 백성들이 물을 마시게 됐어. 그럴 수도 있죠, 목사님. 근데 생각해봐, 목사님이 이스라엘에서 탈출한 사람이 몇 명이라고 그랬어요? 대략 250만 명?
어마어마한 양식과 어마어마한 물을 하나님께서 백성들에게 주신 거예요. 거기서는 물을 구할 수도 없고 양식을 구할 수도 없어요. 생명의 큰 위기가 찾아왔는데 백성들의 원망과 불평, 그것을 하나님은 들으셨어요. 근데 중요한 게 있어. 이게 원망하고 불평하는 게 자연스러운 일이에요? 아니면 이상한 일이에요? 한번 대답을 해봐요. 내가 광야에서 걸어가고 있는데 한 3개월을 걸었는데 먹을 게 없고 물이 없어. 그러면 화가 나요? 짜증이 나요? 이거 자연스러운 일이야? 아니면 자연스럽지 않은 일이야? 그래, 우리 친구들은 워낙 착하니까 그런데 목사님 같으면 당장 짜증내. 물 없어, 물 내라. 먹을 거 없어, 먹을 거 내라. 막 이렇게 짜증날 것 같아. 이건 자연스러운 일이에요. 원망과 불평이 일어날 수밖에 없는 환경에서 원망하고 불평하는 건 자연스러운 일이에요. 그런데 백성들은 힘들고 어려울 때 문제가 뭐였냐면 원망만 할 줄 알고 불평만 할 줄 알고 블레임만 할 줄 알고 컴플레인만 할 줄 알았지, 그때 하나님이 주시는 생각, 하나님이 주시는 마음이 뭔지를 고민해보지 않았다라는 거예요. 이게 중요한 거예요. 누구든지 힘들고 어려운데 짜증나지, 에이씨 막 이렇게 말할 수 있지. 그리고 이거 할 수 있지. 그리고 막 F로 시작되는 말도 할 수 있고 S로 시작되는 말도 막 얼마든지 할 수 있지. 왜냐면 화가 나고 짜증이 나고 답답하니까. 거기까지는 오케이. 그 다음에 백성들이 해야 될 것이 한 가지가 있었어. 그게 뭐냐면, 그런데 이 상황에서 하나님이 주시는 마음, 생각은 뭐지? 이거를 생각해 볼 줄 알아야 되는데 그 생각을 하지 못했던 거예요. 그래서 하나님은 이스라엘 백성들이 이제 시내산에 도착했을 때 하나님의 마음을 쉽게 배우고 하나님의 마음을 쉽게 알 수 있는 규칙, 룰을 백성들에게 주기로 하나님이 작정을 하셨어요. 그게 오늘 희원이가 아주 오늘 잘 읽어줬는데 성경 말씀을 성경책 뒤에 보면 십계명이라고 있어요. 근데 그 십계명의 풀 버전을 오늘 여러분들이 다 들은 거예요. 성경에 나오는 십계명의 풀 버전. 그냥 제1은, 제2는 이렇게만 읽는 게 아니라 성경에 나온 모든 그 십계명의 풀 버전을 우리가 희원이의 낭독을 통해서 듣게 됐어요. 그게 바로 십계명. 하나님이 백성들에게 줬던 하나님의 마음을 알 수 있는 것, 그리고 하나님의 생각을 알 수 있는 룰, 그거를 하나님이 10가지로 요약을 해서 백성들에게 주셨어요. 그리고 그 룰만 주신 게 아니라 모세에게 다시 자세하게 얘기하셔서 이 룰대로 살아갈 수 있는 약속, 이거를 율법이라고 하기도 하고 토라라고 하기도 하는데 오늘날 우리로 말하면 하나님의 말씀 성경이에요. 그 성경을 우리에게 주셔서 어떤 상황에서도 우리가 하나님이 주신 마음이 무엇인지를 알게 하신 거예요. 그런데 이제 중요한 게 있어요. 하나님께서 우리에게 주시는 마음이 능력과 뭐라고? 사랑과 또 뭐라고? 내가 어떻게 해야 될지 몰라. 너무 힘들고 어려운데 무엇을 선택해야 될지, 어디로 가야 될지, 그리고 내가 어떻게 참아야 될지, 아니면 내가 누구와 함께 가야 될지, 내가 거기 가서 무엇을 해야 될지 아무것도 모르겠어. 답답해. 미치겠어. 어떻게 해야 되지? 그럴 때 하나님의 룰을 따르기 시작할 때 무엇을 경험하냐면 그 답답하고 어려운 것을 이겨낼 수 있는 하나님의 능력을 경험하게 된다. 그리고 그 답답하고 어려운 상황 속에서 나를 하나님이 어떻게 사랑하시는지, 얼마나 사랑하시는지, 언제까지 사랑하시는지에 대한 하나님의 큰 사랑을 내가 알게 된다는 거예요. 그리고 그 능력과 사랑을 알게 된 사람은 나는 이제 하나님의 사람, 하나님의 백성, 예수 믿는 사람으로 나는 살 거야 다짐하게 되고, 그러면서 어떻게 돼요? 우리 한국어 성경에는 절제라고 되어 있지만 영어 성경이 더 좋은 것 같아요. 셀프 디사이플, 자기 훈련. 내가 하나님의 사람으로, 하나님의 예수님을 믿는 사람답게 나는 살아보려고 노력할 거야 라고 하는 자기 훈련을 하게 돼요. 그래서 왜 하나님이 3가지의 마음을 주셨어요? 2가지의 마음은 하나님을 경험하는 거예요. 그리고 마지막 3번째 마음은 뭐예요? 경험된 하나님을 보고 믿음으로 살 거예요 라고 다짐하기 위해서 하나님이 주시는 마음. 자, 그러면
우리가 하나님의 룰, 하나님의 성경, 하나님의 말씀, 하나님의 성경을 우리가 따르기 시작할 때, 어떻게 될지 모르고 그럴 때, 따르게 될 때 우리는 하나님의 능력을 보고 하나님의 사랑을 경험하고, 그리고 하나님의 예수님 믿는 사람으로 살도록 내가 내 자신을 돌보고 훈련하고, 그리고 그런 사람이 되도록 다짐할 거야. 이런 마음을 준다고 그랬잖아요. 그죠? 그래서 우리 친구들이 이번에 띄임 모세스를 통해서 꼭 기억해야 될 게 있어요. 그게 뭐냐면, 힘들고 어려워, 원망해도 돼, 불평해도 돼, 때로는 좋은 말은 아닌데 SF 하더라도 그래도 그 다음이 중요해. 그 다음이 하나님이 주신 마음은 뭐지? 지금 이때 이 시츄에이션에서 하나님이 주신 마음이 뭐지? 도저히 모르겠어요. 그때 어떻게 해요? 성경을 펼쳐. 그러면 우리가 따라야 될 하나님의 마음을 알게 돼요. 그래서 하나님이 주시는 마음은 두려워하는 마음이 아니라 능력과 사랑과 절제하는 마음이라고 하나님이 말씀하신 거예요. 우리 마지막으로 한번 볼까요? 마지막으로 목사님이 계속해서 보여주고 있었던 메인 센텐스인데 다 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 하나님이 주시는 마음은 쫄리는 마음이 아니라 용기야. 어디서 확인할 수 있어요? 하나님의 말씀, 성경에서. 자, 영어로도 한번 읽어볼게요. 시작! For God did not give me a spirit of timidity, but of bravery. 아멘. 디모데후서 1장 7절 말씀을 우리 친구들이 가슴에 새기고 하나님의 말씀, 성경을 따르는 그런 우리 친구들이 되기를 축복합니다. 기도할게요. 하나님, 우리가 한 5주 동안 모세스라고 하는 그 띠임을 통해서 하나님이 주신 마음이 무엇인지를 배웠습니다. 그리고 마지막으로 우리가 하나님이 주신 마음을 어떻게 따라야 되는지를 우리가 배우게 되었어요. 우리 사랑하는 친구들이 계속해서 자라면서 성숙해지고 어른이 될 때까지 디모데후서 1장 7절 말씀, 이 말씀을 기억하고 잊지 말고 하나님을 따르는 우리 모든 친구들 되도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 이 제너레이션 썬데이 월십에 참석한 모든 친구들을 환영하고 축복합니다. 지난 2월부터 오늘까지 이 제너레이션 주제는 모세스, 그리고 암송 구절은 디모데후서 1장 7절 말씀이었습니다. 그리고 우리 교회 2022년 표어는 하나님이 함께하는 성도 점점 강성해지는 교회입니다. 그리고 3월 예배를 섬기는 학생들은 주보를 보고 일자를 확인해 주시기 바랍니다. 목사님의 축도로 오늘의 예배를 마치겠습니다. 이제는 십자가에서 우리 죄를 용서하시고 우리를 구원해 주신 예수님의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 그리고 성령님께서 이 모든 것을 깨닫게 하시고 도와주시는 우리 성령님의 교통하심이 하나님이 주시는 마음은 쫄리는 마음이 아니라 용기예요. 디모데후서 1장 7절의 말씀을 마음에 간직하고 어떤 상황에서도 하나님을 따르는 우리 믿음의 친구들이 되기 원합니다. 고백하고 다짐하고 하나님을 섬기려고 하는 우리 모든 이제너레이션 워시퍼를 위해, 이제너레이션 예배 위해, 에베네셀 교회 위해 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.